जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर एही चैनल को। बंधुगण 2 फेब्रुआरी 2025 रविवार दिन पड़ुअछि पवित्र बसंत पंचमी वा माता सरस्वती पूजा। एही सरस्वती पूजा वा बसंत पंचमी दिन आपण माता लक्ष्मींकर स्वरूप गोमाता को आपण खुआई दियंतु। एही गोटिए गुप्त जिनिस आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिवो। संपूर्ण वर्ष सारा केबे भी आपनku धन अर्णर आपनku कमी देखादेव नहीं। बंधुगण चलित वर्ष 2025 रो बसंत पंचमी को बहुत ही खास माना जाउअछि। काहींकिना ग्रहरे एक अद्भुत महासंयोग बनिबा पई जाउअछि। एही दिन मध्य केते प्रकारर जुगर निर्माण हेबा पई जाउअछि। महालक्ष्मी जुग, सिद्धि जुग, ठीक एही परी संपूर्ण 62 प्रकारर जुग निर्माण हेबा पई एही दिन जाउअछि। बसंत पंचमी को बहुत ही शुभ दिन बोली माना जाइथाय। एही दिन समस्त प्रकारर शुभ कार्य गुड़िक मध्य करा जाइथाय, जेमिति कि गृह निर्माण, गृह प्रतिष्ठा इत्यादि नाना प्रकारर शुभ कार्य गुड़िकर आयोजन करा जाइथाय। एही दिन मध्य पुरी रे रथ काठर अनुकूल मध्य करा जाइथाय। तेबे बंधुगण जदि आपण एही शुभ दिन रे गोमाता को आपण एही गोटिए जिनिस आपण आनी खुआई देउछंती ताले माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति हेबो। आपणकर धन कमाइबार समस्त मार्ग गुड़िक मध्य खुलीजिवो। संपूर्ण वर्ष सारा केबे भी आपणको घरे धन एवं अर्णर कमी हेबो नाही। आपणकर जन्म जन्मांतरर थिबा गरीबी एवं दुख कष्ट समाप्त होई जाइथाय। एहा छड़ा ग्रह पीड़ारु मध्य आपणको मुक्ति मिल जाइथाय एवं माता लक्ष्मींकर आशीर्वादरु आपणको आपणको जीवन रे धन वैभवर प्राप्ति मध्य होइथाय। सुख एवं समृद्धिर मध्य प्राप्ति होता है। आपणकर जहाँ भी किसी मनस्कामना थाउ ताहा आपणकर पूरण हो जाइथाय। आपणकर जदि चाकरी जनित कौन प्रकार समस्या रही, धन जनित कौन प्रकार समस्या रही, आपणकर बेपार वाणिज्य चालू नहीं, प्रेम जीवन में कौन प्रकार आपणकर समस्या रही, वैवाहिक जीवन में आपणको कौन प्रकार सफलता प्राप्ति हो पारना, तो समस्त क्षेत्र आपणको सफलता निश्चय रूप से प्राप्ति हेबो। समस्त समस्या मध्य आपणक जीवन दूर होइजिवो एवं आपणक ऊपर जो करजर भार रही ताहा मध्य आपणकर दूरेई जिवो। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा एही पवित्र बसंत पंचमी दिन आपण गोमाता को एपरि केउं जिनिस खुआई देवा द्वारा आपणकर समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत घटी थाए। एहा छड़ा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। एहा पूर्वरु जदि आपण मध्य माता लक्ष्मी को, माता सरस्वती को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे आपण एही वीडियोटी को लाइक करी तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी, जय माता सरस्वती अवश्य रूप से लिखि दियंतु। बंधुगण जदि आमे आमर सनातन धर्म को मानिबा, जदि आमे आमर हिंदू धर्म को मानिबा, ताहले आमर धर्म रे एपरि लेखा अछि जे जदि आमे गाईर सेवा करिबा तेबे आम घरे लक्ष्मींकर वास होइथाय। एमितिरे बहुत पुरातन कालरू जुग जुगरू चली आसी कि गोमाता को आमे किछि ना किछि तो निश्चय रूप से खुआई थांती। आउ गोमाता को सनातन धर्म रे लक्ष्मी स्वरूपा बोली मध्य माना जाइथाय एवं एपरि मध्य कुआ जाइथाय कि गाईर सेवा करिबा द्वारा घर एवं परिवार सुखी एवं संपन्न रहिथाय एवं घरे शांति बजाय रहिथाय। जेउ गृहरे गाईर सेवा स्वच्छ मनरे करा जाइथाय सेहि भଳି घरे माता लक्ष्मींकर कृपा सदा सर्वदा बनी रही थाए एवं जेउ घरे गाईर सेवा होई न थाए तो सही भली घरे सदा सर्वदा बा अचानक भावरे कौन प्रकार बाधा विघ्न आसी थाए। आपण आपणक घरर प्रथम रोटी गाई को खाइबा पई देवा द्वारा आपणक घरे सुख एवं समृद्धि बढ़ी थाए एवं गाई मध्यरे 33 कोटी देवादेवींकर बास मध्य होई थाए। आपण सकाळु जेउ प्रथम रोटी बनाई थांती ताहाकु जदि आपण गाई को खाइबा पई देउछंती ताहाले आपण को देवादेवींकर आशीर्वाद प्राप्ति होता है। गाई को गुरु सहित जोड़ा जाई अछि, माने गुरु ग्रह सहित बृहस्पति सहित जोड़ा जाई अछि। एथिपई आपण गुरुवार दिन गाई को रुटी उपर एक चुटकी हलदी पकाई करी खुआइबा द्वारा गुरु ग्रहंकर आशीर्वाद आपण को प्राप्ति होता है एवं आपणकर घरे सुख एवं शांति बढ़ी थाए, धन एवं ऐश्वर्यर प्राप्ति होता है। जेउ लोक माने मानसिक रूप से चिंतित रही मानसिक अशांति भोग करुछंती, सेही भली व्यक्ति विशेष गोमाता को रुटी उपर किछि गुड़ लगाई करी
ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଚାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆସିଥାଏ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଘରର ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କେବେ କେବେ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ତ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈର ମସ୍ତକକୁ ଆପଣ ଛୁଇଁ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗାଈକୁ ରୁଟି ତ କେହି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ସେହି ରୁଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁଟି ଗାଈକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ରୁଟି ଯେପରି ବାସି ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଗାଈକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାସି ଜିନିଷ ଖୁଆଇବା ଏହା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋମାତାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗାଈ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ସଂସାରର ମା। ଏହାଛଡ଼ା ଗାଈ ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ଗାଈ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଗାଈଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗାଈ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଗାଈର ପିଠି ହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଗାଈର ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ଗାଈର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ହାଲକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗାଈର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଗାଈର ପାଳନ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମା ପରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାଏ, ତ ଗୋମାତା ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ ଏବଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଗୋମାତା କାମଧେନୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ମନୁଷ୍ୟର ହରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋମାତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୁହାଯାଏ କି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଗାଈଟିଏ ତାର ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈର ଖୁରାରୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ସବୁ ଉଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ଧୂଳିରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଟିକେ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି, କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯଦି ବି ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ଅଥବା ଯେଉଁ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛନ୍ତି, କଥା କହିବାରେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ଗାଈର ଦାନ କରିବା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅଥବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଈର ଦାନ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଦଶାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈର ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବା ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କହିବା ଉଚିତ। ଗାଈର ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି
ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଦୁଆର ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଗାଈମାନେ ଖରା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଦୁଆର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୀତ ଦିନରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପିତୃଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରୁଟି ଏବଂ ଗୁଡ଼, ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପିତୃଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଗାଈର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈକୁ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ, ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଉଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଦୟାକରି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋମାତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ଚୂଳ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଚୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ସେହି ଚୂଳ ଉପରେ ନିଜର ହାତକୁ ରଖି ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି, ତ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗରିବୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଘରର ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗାଈ ବସିକରି ଆରାମ କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ମାଟିରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିନଥାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ରୋଗର ଔଷଧ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର କଠିନରୁ କଠିନ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଗାଈଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ପଞ୍ଚଗବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିନା ପୂଜାପାଠରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଗାଈର ଗୋବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର, ଦୋକାନ, ସାହି, ଗଳିରେ ଚଳାଇ ଆପଣ ତାର ଧୂଆଁକୁ ଆପଣ ସେହିଠାରେ ଧୂଆଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପରିବେଶଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପରିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବନି ରହିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଗାଈ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଗୋମାତା ଏହିଭଳି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ପବିତ୍ର, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭଲ ଲୋକମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଏହି ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଗୋମାତା ଯଦି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କ ବେକରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ଗୋମାତାଙ୍କ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗାଈର ବେକରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟି ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଳତୀ କରିଲେ, ତ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଳତୀ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋବରରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ମୂତ୍ରରେ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର କ୍ଷୀରରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଅନ୍ତୁ। ତନ୍ ମନ ଧନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାଏ, ସତ୍ ମନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ପାର କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଲକ ଧାମରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଶୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପାପୁଲିରେ ଗୁଡ଼ ରଖିକରି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଚାଟିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତା ତାଙ୍କର ଜିଭରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଚାଟିବା ଦ୍ୱାରା
ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଖୋଲିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର ଲାଇକ୍ କରି ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।